भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लीलासुकोसो विश्वभानुजाया पवित्रसञ्चु प्रियचुम्बनेन एकान्तिनो नान्यरहस्य पाठी गोलोकप्रसाद सदा निवासी। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामो
दरमाधवेति गोविन्द दामो दरमाधवेति। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जय रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जय रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरावन चारि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जीवन भर राधा 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 हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे वृंदावन के कण कण बोले श्री राधे राधे 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 हे कदम डाले कोयल बोले श्री राधे राधे कदम डाले कोयल बोले श्री राधे राधे हे कदम डाले कोयल बोले श्री राधे राधे कदम डाले कोयल बोले श्री राधे राधे हे अम्बा डाले मोर बोले श्री राधे राधे अम्बा डाले कोयल बोले श्री राधे राधे हे कदम डाले पक्षी बोले श्री राधे राधे कदम डाले पक्षी बोले श्री राधे राधे 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 हमारो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरु हरि बोल हरि बोल
संकीर्तन की शील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण गीताय गौर प्रमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज सप्तम दिन कथाना अंतिम सत्र में आवेला श्रोताओं व्यास मन थी स्वागत है। भगवान अनेक अनेक जे लीलाओं प्रसंग है એને આપણે શ્રવણ કર્યા। હવે આ ભાગવતના અંતિમ જે પ્રસંગો છે તેને આપણે શ્રવણ કરીએ। આપણે સુદામાનું ચરિત્ર છે સાંભળ્યું। અદ્ભુત ચરિત્ર સુદામાનું, જે ભક્તિમાં વર્ધન કરે એવું ચરિત્ર છે। જે ભગવાન अखिल ब्रह्माना नायक ब्राह्मणों की सेवा करीने बतावे छे। भगवान कहे छे हूँ ब्राह्मणों की पण सेवा करूँ छू। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। हे ब्राह्मण, भगवान कहे छे ब्राह्मणों की रक्षा करवा माटे हूँ अहींया पधारूं छू, प्रगट थाऊं छू। अने भगवाने बताव्युं एवा सुदामाने सुंदर सेवा करी अने दसम स्कंदना अंतमां भगवान कोण ई आपणे लीलाने श्रवण करी। आगळ 11मा स्कंदमां सुखदेव गोस्वामी बतावे के एक वाરની વાત છે। યદુવંશના જે બાળકો છે એ બાળકો બધા જ્યાં ઋષિ મુનિઓ યજ્ઞ કરતા હતા ત્યાં ગયા છે। એમાં ખાસ કરીને સામ જાંબુવતીનો પુત્ર છે। એના બધા છોકરાઓએ જે ભાઈઓ બધા નક્કી કર્યું કે ઋષિ મુનિ હાલો આપણે કંઈક મજાક કરીએ। તો એને શું કર્યું, એ સામના પેટે કપડા બાંધ્યા અને સ્ત્રીના કપડા પહેરેવા અને ઋષિ મુનિને કીધું કે તમે આ અમારે જે કન્યા છે એના કુખમાં છોકરો છે કે છોકરી, ગર્ભની અંદર બતાવો। અને ત્યારે ऋषि मुनिए कीधु के आमा आज गर्भनी अंदर छे ये तमारा पूरा 56 कोटी यदुकुल वंश छे ने एने नाश करवा वाळो आम जन्म लेशे जाओ। कारण के ऋषि मुनि नो एने आम ठेकड़ी करी आपणी भाषामां। अने त्यारे तुरंत ए राज्यमां गया ने जे उग्रसेन राजा हता एने वात करी। અને ત્યારે ઉગ્રસેને કીધું કે આના પેટમાં જે મુસળ છે એ મુસળને કઢવો, મુસળ કઢવું અને એને મિક્સરમાં જ્યુસ કરી નાખ્યું માનો, અને જ્યુસ કરી નાખ્યું એનું કહે છે, અને એને સમુદ્રમાં નાખી દીધું। તોય છતાં એક કટકો એ લોખંડનો રહી ગયો, એને કઈ થયું નહીં એટલે એને સમુદ્રમાં નાખ્યું એમ કહે છે। અને તણાટો તણાટો એ પ્રભાસ પાટણ છે, प्रभास क्षेत्र जैसे सोमनाथ पाहे न्या ये बधु भेगू थयुं छे। न्या एवा झाड़ उग्या छे जे अणीदार અને આગળ કથા કે
કે વસુદેવની પાસે દ્વારિકામાં એકવાર નારદજી આવ્યા છે. નારદજી તો આમ તો આવતા જ દ્વારિકામાં, કારણ કે નારદજીને દક્ષ પ્રજાપતિનો જે શ્રાપ હતો એ બધે શ્રાપ એનો કામ કરતો, પણ દ્વારિકામાં એ શ્રાપ કામ ન કરતો. નારદજી દ્વારિકામાં રોકાઈ જતા, એક જગ્યાએ ટકી જતા. નારદજી વસુદેવજી પાસે ગયા છે. શ્રી સુક ઉવાચ ગોવિંદમ ભુજ ગુપ્તાયામ દ્વારવત્યામ કુરુદ્વઃ અવાત ચિનારદો અભિક્ષણમ કૃષ્ણોપાસન લાલસા. સુખદેવ સ્વામી કહે છે એ ભગવાનના દર્શનની લાલસા માટે નારદજી દ્વારિકામાં જતા. દ્વારિકામાં જવાનું એ જ પ્રયોજન હતું નારદજીનો, કે નિરંતર ભગવાનના દર્શન કરવા જતા. આ જ એનું મુખ્ય પ્રયોજન કારણ હતું. ત્યારે નારદજીને સ્વાગત કર્યું છે, સુંદર ધર્મ વિશે પૂછ્યું છે, અને આગળ નારદજી કહે છે કે તમારા જેવા પ્રશ્ન છે ને એવા જ પ્રશ્નો નિમિ મહારાજના હતા, એને શ્રવણ કરો. કારણ કે જ્યારે નારદજીએ કીધું કે એકવાર એ નિમિ મહારાજની સભામાં નવ યોગેન્દ્રો આવ્યા. નવ યોગેન્દ્રને સુંદર પ્રશ્ન કર્યા છે, જે ભગવાન વૃષભદેવના પુત્રો હતા બધા. કવિ હરિ અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પીપલાયન આવિર્હોત્ર ધુમિલા સમસ કર ભાજન. આ નવ ભાઈ હતા, કવિ હરિ અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પીપલાયન આવિર્હોત્ર ધ્રુમિલ સમસ અને કરભાજન. નવ યોગેન્દ્ર મહારાજ એ નિમિ મહારાજના યજ્ઞમાં આવ્યા છે. નિમિ મહારાજ યજ્ઞ કરાવતા હતા અને નવ યોગેન્દ્ર મહારાજ આવ્યા એટલે નવ યોગેન્દ્ર મહારાજના ચરણોમાં બેસી અને કંઈક કહેવા લાગ્યા છે. શું કહેવા લાગ્યા? દુર્લભ માનવ દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર તત્રાપि દુર્લભમ મન્યે વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ. કેવા લાગ્યા છે કે મનુષ્યને આ દેહ મળ્યો એ બહુ દુર્લભ છે. દુર્લભ છે પણ સાથે સાથે ક્ષણભંગુર પણ છે. નક્કી નહીં આ દેહ ક્યારે નાશ થઈ જાય. માટે હે પ્રભુ, તમારા જેવા સંતોના દર્શન થયા છે. તત્રાપि દુર્લભમ મન્યે, તત્રાપि એ મનુષ્યના સૌભાગ્ય છે કે વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ, જે ભગવાનના પ્રિય, વૈકુંઠ ભગવાનના પ્રિય એવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના દર્શન થયા. અમારે આ ક્ષણભંગુર જીવનવાળાને શું કરવું જોઈએ તમે બતાવો. એના જવાબમાં શ્રી કવિજી કહી રહ્યા છે. અનેક બીજા પ્રશ્નો પણ પૂછાશે. કેસે કવિ એવું છે, સુનવન સુભદ્રાની રથાંગ પાણી જન્માની કર્માની સયાની લોકે ગીતાની નામાની તદાર્થકાની ગાયન વિલાજો વિસરેદ સંગહ. कैसे सुनवन सुभद्रानी रथांग पाणी. એ ભગવાન રથાંગ પાણીના ભજન કરવા જોઈએ, એનું નામ લેવું જોઈએ, એના ગુણગાન ગાવા જોઈએ. રથાંગ પાણે એટલે કે છે ભગવાને કુરુક્ષેત્ર મેદાનમાં
જ્યારે પિતામાં ભીષ્મ અર્જુનને બાણ મારવા લાગ્યા ત્યારે ભગવાને એ ભીષ્મને મારવા માટે રથનું પૈડું ધારણ કર્યું હતું. એટલે ભગવાનનું નામ પડી ગયું રથાંગ પાણે. રથના પૈડાને ધારણ કરવાવાળા પાણે એટલે હાથ, એવા ભગવાનનું નામ પડ્યું રથાંગ પાણે. કવિજી કહે છે હે નિમિ મહારાજ, એવા રથાંગ પાણે ભગવાનના નામ ગાવા જોઈએ, એના કીર્તન કરવા જોઈએ. જન્માની કર્માની સયાની લોક. આ પુથળ ઉપર જન્મેલા લોકો છે એ ભગવાનના રથાંગ પાણેના જન્મ અને કર્મને સાંભળવા જોઈએ. એને ગીતાની નામન તદર્થકાને ગાયન વિલજ્જતો તો કે છે શરમ છોડીને ભજન ગાવાનું. અહીંયા કેમ સવારમાં પ્રભાત ફેરી નીકળતી તો બધા અમારા ભક્તો નાચતા, એમાં શરમ ન કરવાની હોય. ભગવાનના કીર્તનમાં શરમ આવે, બીજે બધે રાખો શરમ. માવા ખાવામાં શરમ રાખો, જ્યાં રાખવાની ત્યાં નહીં રાખે, ત્યાં તો ગલ્લે અમારી સોળી છે. મને એક ભક્ત કહેતા હતા કે પ્રભુ તમે આ કથા કરી તો કંઈક સાર વાત કહો. મેં કયો ને, આવ્યો આ સારું ભગીરથ કાર્ય થયું છે. તો આ કથા થવાની હતી ને, અમે અમારા ગામમાં કેટલા લોકો માવા ખાઈને એનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે. બહુ સારું. તો કે તમે જેને નામમાં લિસ્ટમાં જે નામ લખાશે એને તમે કહો કે માવા છોડી દે. મને ગમ્યું. મેં કીધું, મેડમ 2 દિવસ પહેલા જ કીધું તું કે મારે આ કથામાં કાંઈ દક્ષિણા કે કાંઈ જોતું નથી. તમે જે કુટેવો છે, માવા ખાવ છો, તમાકુ ખાવ છો, એવું છોડી દો, બસ એ જ મારે માટે દક્ષિણા. બીજું કાંઈ જોતું નથી. મને માવા આપી દો, મારી ભલે ગાડી ભરાઈ જાય માવાની, કઈ વાંધો નહીં. વૈશમાં નદી આવે ઠલવી નાખશું. મુંજાસરનો ડેમ આવે ને, નાખી દઈશું. એટલે પ્રત્યેકને કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું, તમે વ્યસન કરતા હોય તો વ્યસનથી મુક્ત રહો. કારણ કે જીવન તમારું મંગળમય અને સારું જીવન વીતી જશે. તમે તો આ જીભ દ્વારા ભગવાનના ગુણ ગાવા જોઈએ એવું કીધું. માયાથી પરે કેમ થવાય એના જવાબમાં કહેશે કે પરમ ગુરુનું સાનિધ્ય લેવું જોઈએ. ગુરુ એવા હોવા જોઈએ જે 4 સંપ્રદાયમાં હોવા જોઈએ. પહેલો છે બ્રહ્મ સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને શ્રી સંપ્રદાય. આ 4 સંપ્રદાય અંતર્ગત દીક્ષા લેવી હોવી જોઈએ. અને એ કોઈ લેશે તો નક્કી તરી જશે, ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરશે. અંતે કહે છે કે બધું ભગવાનને સમર્પણ કરી દેવું જોઈએ. કાયેન વાસા મનસેન્દ્રિયેવા બુદ્ધ્યાત્માનુસિત સ્વભાવા કરોતિ યત્યત સકલમ પરસ્મે નારાયણેતિ સમર્પયેત. જે કઈ કર્યું છે હે વાલા, આ તારું છે ને તને અર્પણ. કાય ને વાસા, વાણીથી ને શરીરથી, બુદ્ધિથી જે કઈ આપણે કાર્ય કરીએ હે પ્રભુ તમને અર્પણ, એવો ભાવ દરરોજ રાખવો જોઈએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ આવા ભાવથી. અને અંતે ભગવાનના અવતારનું વર્ણન, કારણ કે કરે છે કે ભગવાન પ્રત્યેક યુગમાં પ્રગટ થયા, એમાં કળયુગમાં પણ ભગવાન પ્રગટ થયા, જેનું વર્ણન ભાગવત બતાવે કે કૃષ્ણ વર્ણમ તેસા કૃષ્ણ સંગ પાંગ સપાર્ષદમ યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયે યજંતિ સુમેધસઃ. કૃષ્ણ પોઝિટિવ, અકૃષ્ણ એવા સંકીર્તન કરવા માટે પ્રગટ થશે. કારણ કે કળિયુગનો ધર્મ છે યજ્ઞ સંકીર્તન,
અને એ ભગવાન યજ્ઞ સંકીર્તન કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને એને બધે યજ્ઞ સંકીર્તન કર્યો, ભગવાનનું નામ પ્રચાર કર્યો. અને જેટલો પ્રચાર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નહીં કર્યો, કારણ કે એને તો કેવલ ભારત પૂરતો કર્યો, અને એના પાર્ષદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ આખા વર્લ્ડની અંદર ગોરિયાને ધોળિયાને કાળિયાને બધાને નસી દીધા મહામંત્રમાં. પ્રત્યેક દેશની અંદર જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને હરે કૃષ્ણ વાળો મળે જ તે. ઝૂમી ઉઠ્યા બધા. જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ પરંપરાની વાત છે. તો ભગવાન એ પ્રગટ થયા. એટલે કે છે કળિયુગમાં ભગવાન પ્રગટ થશે એનું નિરૂપણ અહીંયા કર્યું છે. આગળ અવધૂતનું ઉપખ્યાન ભગવાન ઉદ્ધવજીને કે ભગવાન દત્તાત્રેય 24 ગુરુ બનાવે. પહેલા પૃથ્વી, બીજા વાયુ, ત્રીજા આકાશ, ચોથા જળ, પાંચમા અગ્નિ, છઠ્ઠા ચંદ્રમા, સાતમા સૂર્ય, આઠમા કબૂતર, નવમા અજગર, 10મા સમુદ્ર, 11મા પતંગિયું, 12મું મધુમાખી, 13મું હાથી, 14મા કે છે પારધી, 15મા હરણ, 16મા માછલી, 17મા ગુરુ પિંગલા, 18મા ગુરુ ટીટોડી, 19મા ગુરુ બાળકને બનાવે, 20મા કુંવારી કન્યા, અને 21મા જે બાણ બનાવનાર, 22મા સૂર્ય, 22મા સર્પ, 23મા કરોળિયો, અને 24મા ગુરુ છે ભમરી. આ રીતના 24 ગુરુ દત્તાત્રેય બનાવે. એમાં સુંદર સુંદર બધામાં શીખ છે, જેમાં એ આપણે શીખ મળે એ બતાવે. અને આગળ યદુકુળનો સંહાર બતાવે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધા યાદવોને પ્રભાસમાં મોકલા છે. પ્રભાસમાં બધાએ બહુ મદિરા પીધી છે. મદિરા પીને પછી કોઈને ભાન નહીં રહે. અને ન્યા જેવલો મુસલ આવ્યું હતું ને, મુસલના એ તીર કાંબડા ઉગી ગયા હતા. એ તોડીને આપસમાં યદુકુળ બધા મરવા લાગ્યા છે. આપસમાં બધા મદિરા પીને. કારણ કે ઓલા ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો હતો, શ્રાપ હાચો પડ્યો. અને ઓલો લોખંડનો ટુકડો હતો, એ એક પારધી હતો. એ પારધી મસવારો કે ઘણા, અને એના એ મછલી હતી, મછલી ગળી ગઈ હતી, મછલીમાંથી ટુકડો નીકળ્યો. અને સંતો બતાવે કે એ જ ટુકડો એ બાણમાં સડાવીને ભગવાન જ્યારે, કારણ કે યાદુકુળમાં તો એ પણ આવે ને, ભગવાન પણ પીપળાના થડ પાસે બેઠા હતા, અને બાણ ભગવાનના બાણ પગ શરણને મારે છે. હવે ચરણના અંગૂઠાને લાગવાથી કઈ કોઈ મરી ન જાય. અંગૂઠાને કોઈ કાપીને પગ કાપી નાખે તો મરી જાય. લોકો એમ કે ભગવાનને બાણ માર્યો ને ભગવાન મરી ગયા, ત્યારે ભોગ દુઃખ થાય. ભાગવત કહેતા હોય ને આવું બોલતા હોય, બોલો કે ભગવાન મરી જાય બાણ વાગ્યું તો. મતલબ હું ભાગવત બોલે ખબર નહીં, એને વાંચ્યું જ નથી ભાગવત. એમ કહ્યું ભગવાન થોડા મરે, તો અજર અમર છે, અનાદિ છે. ભગવાને ન્યાય એની લીલાઓને અંતર ધ્યાન કરી. ભગવાન સ્વાધ્યાય સ્વધામ વહી ગયા. ત્યાં શરીર નહોતું પડ્યું. પંચમહાભૂતનું શરીર ભગવાન નહોતું આપણી જેવું. ઘણા કે ભગવાન મરી ગયા. લ્યો કેમ સમજાવે એને? ભગવાન એના લીલા પૂરી કરી અને ભગવાન સ્વધામ પ્રયાણ કર્યું છે. આ રીતના વર્ણન કરે. આગળ ભગવાન સ્વધામ જ્ઞાન દેવતાઓ આવ્યા છે. સુખદેવ ગોસ્વામી વર્ણન કરે કે અથ તત્રાગમન બ્રહ્મા ભવાન્યાસ સમમ ભવઃ મહેન્દ્ર પ્રમુખા દેવા મુનય સ પ્રજેશ્વરઃ. બ્રહ્માજી, શિવજી, પાર્વતી, ઇન્દ્ર આદિ અનેક લોકપાલો, મરીચી, મુનિઓ બધા ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. અને ભગવાન જ્યારે અંતર્ધ્યાન થયા ને, તે બધાએ ભગવાનને ઉપર પુષ્પની વર્ષા કરી હતી. એવું વર્ણન ભાગવત કહે છે. બોલો, ભગવાન અંતર્ધ્યાન જાય રહ્યા હતા, એ બધા પુષ્પ નાખી રહ્યા હતા. બોલો, બધા જોતા હતા. સ્વદેહ ભગવાન ગમન કર્યું છે એના સ્વધામ. આવી રીતના ભગવાન
સુંદર લીલા કરી છે. પણ આ ભગવાનની લીલાઓને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે ભગવાન જેવીના ભગવાનના ફૈબાએ પ્રાર્થના કરીને નટ નાટ ધરો યથા, જે રીતના કોઈ ડ્રામા અહીંયા કરતા હોય કે એ થોડા હાસુકલા હોય તો ઘડીક વાર નટ પડતા હોય, ઘડીક વાર પૂરતા હોય, પછી તો પાછા એ હોય એમને એમ હોય. એમ ભગવાન અહીં ડ્રામો કર્યો મનુષ્યનો, પણ આદિ તો ભગવાનની અનાદિ આદિ ગોવિંદ લીલા પૂરી કરી છે. આગળ બાલમાસ્કરની અંદર કળિયુગના દોષોનું વર્ણન કરે છે. કળિયુગમાં પાખંડનું પૂર આવશે, સંપ્રદાયની અંદર પાખંડ ભેળવાઈ જશે, વેદોનું અર્થઘટન થઈ જાય, કલંકિત થઈ જાય, ગ્રહસ્થો બધા ભિક્ષા દેવાનું બંધ કરશે અને ભીખ માગવા મળશે, બ્રહ્મચારીઓ બધા બ્રહ્મચર્યથી વંચિત થઈ જશે. કણિકા કોણ લોભે ન, બ્રાહ્મણો બધા લોભને કારણે શાસ્ત્રોને વેચી નાખશે. આ ભાગવતની અંદર 12મા સ્કંદની અંદર કળિયુગના વર્ણન છે. કે છે પરીક્ષિતને, હે પરીક્ષિત, કળિયુગ દોષોનો ભરેલો છે, પણ એમાં એક ગુણ બહુ સારો છે. કે છે કલે દોષો નિરે રાજન હસ્તી એક મહાન ગુણ, કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ રજે. હે પરીક્ષિત, આ કળિયુગ દોષનો ભરેલો છે, પણ એમાં એક ગુણ કેવલ સારો છે. એ કયો? પરમ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લેવું, આ એક ગુણ સારો છે. પૂરો દોષનો ભરેલ ઝઘડાખોર છે કળિયુગ, ઘેરે ઘેરે ઝઘડા, પણ કોઈ કૃષ્ણનું નામ જપ કરશે, કીર્તન કરશે કૃષ્ણ નામનો, તો ઝઘડા મટી જશે. એ ગુણ મોટામાં મોટો છે. એટલે કે છે, હે પરીક્ષિત, કળિયુગનું પરમ સાધન છે ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લેવું. કે છે કીર્તયધ્યાય તો વિષ્ણુ, સત્યુગમાં બધા ધ્યાન કરતા, તીતાયામ યજતો મુખે, ત્રેતાયુગમાં બધા યજ્ઞ કરતા, દ્વાપરમ પરિચર્યાયામ, દ્વાપરમાં બધા અર્ચન વિગ્રહની પૂજા કરતા, અને પછી કહે છે કલો તદ હરિ કીર્તના. કળિયુગમાં કેવલ ભગવાનનું પવિત્ર નામનું ગાન કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કળિયુગમાં ભગવાનનું પવિત્ર નામ ગાવું પડશે. આ ભાગવતનો અંતિમ સાર છે. જુઓ, તમે ભાગવતના અંતિમ સત્રમાં બેઠા છો, અને અંતિમ સત્રમાં શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિતને કહે છે કે કળિયુગમાં કૃષ્ણનું નામ લેવું ને એ સાર છે. આ ભાગવત કહે છે, જે વ્યક્તિઓ નથી એને મુક્તિ આપવાનો આ ગ્રંથ ભાગવત કહે છે. માનવું જ પડશે. આપણે કેવી ન કહ્યું એમ ન થાય, પણ આ ભાગવત કહે છે એટલે માનવું પડશે. ભાગવત કહે છે અંતિમ કૃષ્ણનું નામ લેવું એટલે લેવું. સુખદેવ ગોસ્વામી અંતિમ ઉપદેશ આપે પરીક્ષિતને. શ્રી શુક ઉવાચ ત્વમ તુ રાજન મરિષ્યતિ પશુ બુદ્ધિ ધીમામ જહિ, ન જાતઃ પ્રાગભૂતોર્ધઃ દેહિવત્વમ ન ક્ષયસસી. હે પરીક્ષિત, હે રાજન, તમે આ જે પશુ બુદ્ધિ છે ને એને નીકાળી નાખો. કે હું મરી જાશ, મારું શરીર છે, મારું શું થાય, હું કેવો દેખાય, આ બધું તમે છોડી દો. આ પશુ બુદ્ધિ છોડી દો. કે જેવી રીતના તમે કે બીજ વાવો, ભગવાન સુખદેવજી સમજાવે, જેવી રીતના બીજ વાવો, પછી એ અંકુરિત થાય, પછી પાછું એમાં બીજ આવે, પછી એ પાછું બીજ વાવો, પાછું અંકુરિત. આ તો એમ સૃષ્ટિનું ચક્ર હાલા જ રાખે. કે તમારે આ પશુ બુદ્ધિ છે એને કાઢવી પડશે. આવી રીતના કહે છે. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજે એને કીધું છે કે હે પ્રભુ, તમે મને સુંદર આ ભાગવત કીધી, હવે
પરીક્ષિતને સુખદેવજી કહે તમે હવે ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ ચિંતન કરો. તમે જે 7 દિવસ મારી પાસે આ કથા સાંભળીને હવે તમે ધ્યાન દઈને એનું ચિંતન કરો અને હવે કઈ તમારે આગળ હોય તો મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. પરીક્ષિત મહારાજ એને ધન્યવાદ આપે છે. પરીક્ષિત કહે છે હે સુખદેવ ગોસ્વામી તમે મારા ઉપર બહુ પરમ કૃપા કરી અને હવે તમે જે કીધી હરિકથા લીલા એનું સ્વરૂપ ચિંતનનું ધ્યાન કરું. હે ભગવાન હવે તમે મને એવા આશીર્વાદ આપો કે તમારી આ મુખેથી સાંભળેલી કથા મારા જીવનમાં ઉતરી ચિંતન મનન કરીને ભગવાન ધામને પ્રાપ્ત કરું. અને આવી રીતના પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવ ગોસ્વામીનું અનુમોદન કરે અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવ ગોસ્વામીની પૂજા કરી છે અને ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી બધા ઋષિમુનિ અને પરીક્ષિત મહારાજની સામેથી વિદાય લે છે. બોલો સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ કી જય. અને ત્યાર પછી પરીક્ષિત મહારાજે જે કથા સાંભળીને એ કથાનું ધ્યાન ચિંતન કરવા લાગ્યા છે. ધ્યાન ચિંતન કરવા લાગ્યા આત્મા એના શરીરમાંથી ઉડીને દિવ્ય ધામ ભગવાનના ધામમાં વહી ગયો. અને જે એને સાપ લાગ્યો તો શ્રીંગી ઋષિ દ્વારા તક્ષક સર્પ એને કવડવા આવે અને જ્યારે એ તક્ષક સર્પ એને કવડવા આવ્યો તો પરીક્ષિત મહારાજનું શરીર જ ત્યાં હતું, આત્મા તો ભગવાનના ધામમાં વહી ગયો હતો. સર્પ કઈડ્યો પણ કોને? એ ખાલી ખોખાને કઈડ્યો. આ જ વાતની જન્મે જઈને ખબર પડી. પરીક્ષિત મહારાજના પુત્ર જન્મે જઈને મંત્રો બોલાવ્યા છે. બ્રાહ્મણોને બોલાવીને કે મંત્રો બોલો, યજ્ઞ કરો, એવો યજ્ઞ કરો કે જેટલા સર્પ છે એ સર્પ બધા આવીને યજ્ઞમાં હોમાઈ જવો જોઈએ. એક સર્પ નો બસવો જોઈએ કે આ પૃથ્વી ઉપર એક સર્પ નો રહે. પૃથ્વી નહીં, આ ત્રણેય લોકમાં જ્યાં જ્યાં સર્પ બધા આવે એવા મંત્ર ભણો. બ્રાહ્મણો બધા મંત્રો બોલે છે. એક પછી એક સર્પ ઉડીને આવીને એમાં પડવા લાગ્યા છે યજ્ઞમાં. કારણ કે પેલા બધા સર્પને બધાને પાંખ હતી અને પાંખ હતી તો બહુ ઉડી કરતા વર્ણન છે. પછી એને શ્રાપ લાગ્યો ને પાંખું વહી ગઈ કથા છે, પણ આપણે નહીં જઈએ એમાં. એક પછી એક પાંખદારી ઉડીને આવવા મળ્યા. એક દી યજ્ઞ પૂરો થયો. પરીક્ષિત બ્રાહ્મણોને કે કેમ ઓલો મારા પિતાજીને જેને દંશ માર્યો એ તક્ષક કેમ નથી આવતો? એવા મંત્ર ભણો. અને ત્યારે એવા મંત્ર ભણવા લાગ્યા. એક બ્રાહ્મણ કહે છે કે એ ઇન્દ્ર પાસે છુપાઈ ગયો છે કે. પરીક્ષિત મહારાજ કે હે બ્રાહ્મણો, ઇન્દ્ર હોટોય હોમાઈ જાય કે ઇન્દ્ર હોમાઈ જવો જોઈએ. સાપ હું કે એવા મંત્ર ભણો. અને એ બધા બ્રાહ્મણોમાં તાકાત હતી. એક પછી એક મંત્ર બોલવા લાગ્યા. ઇન્દ્ર સ્વર્ગ બેઠો કે આસન કેમ હલવા માંડ્યું મારું કે આ કોઈ દી હલે ને અહીંયા કેમ ધરતીકંપ આવ્યો? ત્યાં તો થોડુંક મળ્યું આસન, ક્યાં આવા ઓલો તક્ષક નાખી જાય. ભગવાન વિચાર કરે આ ઇન્દ્ર હોમાઈ જાય તો ભારે થાય કે. ત્યારે જરત્કારોના પુત્ર આસ્તિક મુનિ ના ગયા છે. આસ્તિક મુનિ આ જઈને કીધું અરે કે તો આપ આ યજ્ઞને રોકો, મંત્ર બોલવાના બંધ થયા છે. મંત્ર બંધ થયા એટલે કીધું છે આસ્તિક મુનિ સમજાવે છે કે તું એમ સમજો તારા પિતાને આ તક્ષક સર્પ દંશ કર્યું એમ સમજશો કે તારા પિતા તો ભગવત ધામ લઈ ગયા છે. તને કદાચ એમ થતું હોય ને કે સાપ કર્યો નહીં, અને એવા મંત્ર પરીક્ષિતની સામે પાછા પ્રગટ થયા. પરીક્ષિત પાછા પ્રગટ કરી દીધા ઋષિ મુનિએ. અને ત્યારે એ યજ્ઞમાં માની ગયા. આસ્તિક ઋષિએ કીધું બધા સર્પોને કે સર્પ યોની હું બચાવું છું કે. અને સર્પોને કીધું છે આસ્તિક ઋષિએ કીધું કે જ્યારે મારું કોઈ નામ લે, મારું સ્મરણ કરે ને તમારે ન્યાથી આગું વહી જવાનું, કવડવાનું નહીં. મહાભારતમાં એવું લખ્યું છે. સર્પ આવતો હોય તમે આસ્તિક મુનિનું નામ લો ને સર્પ ભાગી જાય.
કારણ કે એ કોઈ ઋષિ મુનિની અવજ્ઞા કરે નહીં, કોઈ પણ સર્પ હોય, કારણ કે સર્પ યોનિને બસાવવાળા આસ્તિક મુનિ છે. આવી રીતના સુંદર પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાનના ધામમાં જા કથા સાંભળીને અંતે ભાગવતનો મહિમા બતાવે. સુત ગોસ્વામી કે હે સુરકર્તાડી ઋષિ મુનિઓ કે સર્વ વેદાંત સારમ હે શ્રીમદ ભાગવત મિશ્યતે, બધા વેદોનો સાર શ્રીમદ ભાગવત છે. માટે બધાએ શું કરવું? તસ્માદ આ અમૃતમય ભગવાનની કથા ભાગવતને સાંભળવી જોઈએ. જેમ કહે છે કે ભાગવત કેવો સુંદર ગ્રંથ છે કે જે નિમ્નગાનામ યથા ગંગા દેવનામ અચ્યુતો યથા. ગંગા કે નદીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગંગા છે, દેવતામાં ભગવાન અચ્યુત કૃષ્ણ છે, વૈષ્ણવમાં યથા શંભુ વૈષ્ણવમાં સર્વશ્રેષ્ઠ શિવજી છે, અને પુરાણામ ઇદમ યથા પુરાણમાં આ વૈષ્ણવ તિલક શ્રીમદ ભાગવત છે. યદ વૈષ્ણવ નાનામ ધનમ, આ બધા પુરાણનું તિલક કહેવામાં આવે. સર્વશ્રેષ્ઠ પુરાણો કોઈ પુરાણ હોય તો શ્રીમદ ભાગવત છે. એટલે જ ભાગવત મોક્ષ પાછળ ભાગવત જ બેસાડવામાં આવે, બીજું એક પુરાણ ન હાલે. મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ ગ્રંથ હોય તો કેવલ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને આપણે પણ અહીંયા પટોળિયા પરિવારના જે મુરજી દાદા અને સંજય પુત્ર હતા રાજુભાઈ, એના પરિવારના મોક્ષાર્થે આ સુંદર ભાગવત કથા અહીંયા થઈ. નક્કી કન્ફર્મ છે કે ભાગવતને એને નામ લઈને થઈ છે. ભગવાન એના ધામમાં રાખે અને નક્કી ભગવાનના શરણોમાં વાસ કરે. અને આવી રીતના અંત મેં લાસ્ટ શ્લોક કે ભાગવતનો 18,000મો શ્લોક બધાએ બોલવાનો છે. હાથ જોડીને થોડા કાન ખુલ્લા રાખજો, કારણ કે આ ભાગવતનો અંતિમ શ્લોક છે. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ, સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામ દુઃખ સમના, પ્રણામ દુઃખ સમના તમ નમામિ હરિ પરમ, તમ નમામિ હરિ પરમ. સત ગોસ્વામી 88,000 ઋષિ મુનિઓને આ છેલ્લો શ્લોક કે જેમાં કે નામ સંકીર્તન યશ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ, ભગવાનનું પવિત્ર નામ ગાવું બધા પાપોને એ દૂર કરશે. પ્રણામ દુઃખ સમનમ, બધા દુઃખોનો સમન કરવા વાળું કોઈ હોય એવા નમામિ તમ નમામિ હરિ પરમ, હરિ કૃષ્ણને હું પ્રણામ કરું છું. સાર કહી દીધો, છેલ્લા શ્લોકમાં કહી દીધું એ ભગવાન કૃષ્ણનું કેવલ કોઈ નામ લે એના પાપ દૂર થઈ જાય, એના દુઃખનું સમન થઈ જાય. એવા ભગવાનને પરીક્ષિત મહારાજ ના જે આખું ભાગવત સુખદેવજી કીધું એના સાર રૂપે અહીંયા સુત ગોસ્વામીએ કહી દીધું છે. આવી રીતના સુંદર ભાગવત ગાયું. તો સુંદર ભાગવતની આ અંતિમ શ્લોકમાં આપને શીખ મળે કે આપણે નિરંતર ભગવાનનું હરિસંકીર્તન કરવું જોઈએ. તો આપણે આ ભાગવત કથામાં ક્યારેક શ્લોક બોલવામાં ત્રુટી રહી હોય અથવા કંઈ મિસ્ટેક ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો આપણે 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરીએ અને આપણે ભૂલને ભાગવતથી ભગવાનના નામથી ક્ષમા માગીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ Hare Krishna 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 Hare Hare હરે રામ હરે સંક્ષેપમાં કેવલ 5 મિનિટમાં હું અમુક પ્રસંગોને યાદ કરું જે ભાગવતના અંતિમ આ પડાવ અંતિમ સાર હોય છે, જેમાં ભાગવતની અમુક સાર તમને કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ સ્કંદની અંદર શ્રી સુત ગોસ્વામી સોનક ઋષિના સુંદર પ્રશ્ન છે, મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનો અને નારદજીનો સુંદર સંવાદ છે. નારદજીના પુંદર જન્મની સુંદર કથા કે કુંતી મહારાણી સ્તુતિ આવે, પિતામાં ભીષ્મ સ્તુતિ કરે, ભગવાન દ્વારકા ગમન, પરીક્ષિતના જન્મની કથા, વિદુરજીને ધૃતરાષ્ટ્રનો ઉપદેશ, પરીક્ષિત દિગ્વિજય જાય અને ધર્મરાજ અને ગાયનો સુંદર સંવાદ બતાવે, અને ત્યાર પછી પરીક્ષિત અનશનમાં ઉતરે અને સુખદેવ ગોસ્વામીનું આગમન થાય. ત્યાર પછી બીજા સ્કંદની અંદર કથા કે વિરાટ રૂપનું વર્ણન બતાવે અને રાજા સૃષ્ટિ વિશે પ્રશ્ન કરે છે. સૃષ્ટિનું વર્ણન, વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન, રાજા પરીક્ષિતની વિવિધ પ્રશ્નો, બ્રહ્માજીને ભગવાને ચતુશ્લોકી ભાગવતનું નિરૂપણ, અને ભાગવતની અંદર 10 સ્કંદ છે, જે 10 વસ્તુ છે ભાગવતની વસ્તુ એ નિરૂપણ કરે. અત્ર સર્ગ વિસર્ગ ઇત્યાદિ. ત્રીજા સ્કંદની અંદર ઉદ્ધવ અને વિદુરજીનું મિલન થાય. ઉદ્ધવજી સુંદર ભગવાનને બાલલીલાઓનું શ્રવણ કરાવે અને ઉદ્ધવજી કહે છે તમને મૈત્રીજી ભગવાનની કથા કહેશે. મૈત્રીજી અને વિદુરજીનો સુંદર સંવાદ, જેમાં વિદુરજીના અનેક પ્રશ્નો, બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ, અત્યારે બ્રહ્માજી ભગવાને કરેલી સ્તુતિ, સૃષ્ટિનો વિસ્તાર, વરાહ ભગવાનની કથા, જય વિજય સનકાદીનો શ્રાપની કથા, હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષના જન્મની કથા બતાવે. આગળ સુંદર બ્રહ્માજી રચેલી સૃષ્ટિનું વર્ણન, કર્દમ મુનિની સુંદર કથા, ભગવાન કપિલ પ્રગટ થાય, સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપે અને માતા દેવહૂતિ તત્વ જ્ઞાન લઈને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરે. સતોસ્કંદની કથા આવે, સ્વયંભૂ મનુની પુત્રોનું વર્ણન કરે, ભગવાન શિવ અને દક્ષ પ્રજાપતિ વચ્ચે વ્યવસ્થાન્ય થયું એની કથા કે, સતીનો અગ્નિ પ્રવેશ, દક્ષ યજ્ઞપતિની પૂર્તિ કહેશે, ધ્રુવ મહારાજની સુંદર જીવન ચરિત્ર આવે, ધ્રુવના વંશનું સુંદર વર્ણન, રાજા વેદની કથા, ભગવાન પૃથુ પ્રગટ થાય, પૃથ્વી મહારાજે પૃથ્વીનું દોહન કર્યું, પૃથુના વંશ પરંપરામાં પ્રચેતાઓને ભગવાન રુદ્રની સુંદર ઉપદેશ, પુરંજનનું સુંદર અહીંયા વર્ણન કરે, પુરંજન છે એનું પણ સુંદર આખ્યાન, અને નારદજી પ્રચેતાઓને સુંદર પરમપદ જ્ઞાન લાભ આપે. 5મા સ્કંદની અંદર સુંદર કથા આવે, પ્રિયવ્રતનું ચરિત્ર, અને ત્યાર ભગવાન વિશ્વદેવ પ્રગટ થાય, અને ભરતજીની સુંદર કથા, ભરતજી એક હરણાના બસામાં મોહિત થાય, રાજા રહુગણને સુંદર ઉપદેશ આપે, અને ત્યાર પછી આગળ ભરતના ચરિત્રનું વર્ણન, અને ત્યાર પછી નરકોના વિવિધ ગતિઓનું વર્ણન કરે. 6ઠા સ્કંદની અંદર અજામિલની કથાનો આરંભ બતાવે, ભગવાનના દૂતો અને યમદૂતોનો સુંદર સંવાદ આવે, બૃહસ્પતિ કરેલા દેવનો ત્યાગનું વર્ણન આવે, વિત્રાસુરની સુંદર કથા આવે, વિત્રાસુરે ભગવાને પ્રાર્થના કરેલી, ઇન્દ્ર પર બ્રહ્મ હત્યાનું આક્રમણ થયું, અને ત્યાર પછી ચિત્રકૂટ મહારાજના સુંદર ચરિત્રનું વર્ણન કરે, અને અંતે
મર્દગણોની ઉત્પત્તિ અને પુંચવતની વિધિનું વર્ણન કરે. 7મા સ્કંદની અંદર આવે નારદ અને યુધિષ્ઠિર મહારાજનો સુંદર સંવાદ, જેમાં રાજસૂયની કથા અને હિરણ્યકશિપુની તપસ્યાનું વર્ણન, પ્રહલાદ જેવા ભક્તના જન્મની કથા, પ્રહલાદ સુંદર ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત થયા અને આગળ પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે એ ભગવાન નરસિંહ રૂપે પ્રગટ થાય અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે અને આગળ ગૃહસ્થો માટે મોક્ષ ધર્મનું વર્ણન કરે. 8મા સ્કંદની અંદર મન્વંતરની કથા આવી, ગ્રાહ દ્વારા ગજેન્દ્રનો પકડાવું, ગજેન્દ્રને સ્તુતિ અને ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય, ગજેન્દ્રનો મોક્ષ કરે ભગવાન. સમુદ્ર મંથનની કથા આવે અને સમુદ્ર મંથનમાં 14 રત્ન નીકળે અને 14 રત્નમાં અમૃત દેવતાઓને મોહિની રૂપે ભગવાન પીવડાવે. અને ત્યાર પછી બલિ મહારાજની સુંદર કથા, ભગવાન વામન પ્રગટ થાય અને બલિનું એ અભિમાન હણી અને ઇન્દ્રને રાજપદ આપે અને ભગવાન બલિને સુતરલોકના રાજા બનાવે. 9મા સ્કંદની અંદર કથા આવે વિવસ્વતના પુત્રની કથા, સુધન્યોમત્યાદિ, પિસદ્રત્યાદિ, ઈક્ષ્વાકુ વંશનું વર્ણન, સગર રાજાના ચરિત્રનું વર્ણન, ભગીરથજી ગંગાજીને ભૂતળ ઉપર લાવ્યા એનું વર્ણન. પછી ચંદ્રવંશની સુંદર કથા કરે, જેમાં અયાતિનું ચરિત્ર આવે, જેમાં યદુ મહારાજ પ્રગટ થાય, એના સુંદર આગળ કથા કહે છે. અને ત્યાર પછી કે છે વિદર્ભ વંશનું અલગ અલગ વર્ણન છે. આવી રીતના 10મ સ્કંદની અંદર આગળ પૃથ્વીદેવી પાપથી દુખી છે, બ્રહ્માજી પાસે જાય. બ્રહ્માજી અત્યારે દેવતાઓ ક્ષીરસાગર ભગવાન પાસે જાય, ભગવાન બધાને આદેશ આપે કે તમે યદુવંશમાં પ્રગટ થઈ જાઓ. દેવતાઓ બધા યદુવંશની અંદર પ્રગટ થાય. ભગવાન કૃષ્ણ પણ એ કંસના કારાગારમાં પ્રગટ થાય. સુંદર કૃષ્ણ બલરામના જન્મની કથા, આગળ પૂતનાનો ઉદ્ધાર કરે, પછી અનેક અસુર સંકટ ભજન ત્રિણાવત અને ભગવાન ખાંડણિયારે બંધાવું એ લીલા આવે. ગોકુલથી ભગવાન નંદગાંવમાં પછી જાય એની સુંદર કથા. બ્રહ્માજી મોહ પ્રાપ્ત કરે, કાલિયા ઉપર ભગવાન કૃપા કરે, વેણુગીત, ચિરહરણ લીલા, યજ્ઞપત્નીઓનો ગોવર્ધન ધારણ કરવો, રાસલીલાનો આરંભ અને ગોપી ગીતનું સુંદર વર્ણન કરે. આવી રીતના આગળ કે છે અરિષ્ટાસુરનો ઉદ્ધાર અને અક્રૂરજી વ્રજમાં આવે છે. કેસી વ્યોમનો ઉદ્ધાર, અક્રૂરજી વ્રજમાં આવ્યા અને કૃષ્ણ બલરામને મથુરામાં લઈ જાય છે. કુબિયા અને ધનુષનો ભંગ થયો છે, કુવલિયા હાથીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે અને ત્યાર પછી અક્રૂરજીને હસ્તિનાપુર જવું એની સુંદર કથા આવે છે. આગળ કહે છે જરાસંઘ સાથે યુદ્ધ, કાળ યવનને ભસ્મ કરવો અને રૂકમિણી સાથે ભગવાન સુંદર વિવાહ કરે છે હરણ કરીને. શિશુપાલ અત્યારે રાજાઓ રહી જાય છે, ત્યાં રૂક્ષ્મણીના લગ્નમાં આવે પણ કંઈ કરી શકતા નથી એનું વર્ણન છે. એટલે ભગવાન અનેક લીલાઓના લગ્નોની વાત કરે અને ત્યાર પછી કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણીનો સુંદર સંવાદ અને ઉષા અને અનિરુદ્ધનું મિલન, નિગરાજાની કથા આવે. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ, શ્રી બલરામજી વ્રજની અંદર જાય, પૌંડ્રક કાચ્યરાજનો ઉદ્ધાર અને દ્વિવિધનો ઉદ્ધાર, કૌરવ બલરામને કોપ સામના લગ્નની કથા કે દેવર્ષિ નારદ ભગવાનની ગૃહ સરસા જોવા જાય, જરાસંઘનો જે બ્રાહ્મણોને પકડી કેદ કર્યા હતા એની સુંદર પણ પ્રાર્થના આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં થાય, રાજસૂર્ય યજ્ઞ થાય અને જરાસંઘને કેદમાં જે બ્રાહ્મણો હતા એ બ્રાહ્મણોને બધાને મુક્તિ આપે. આગળ સાલ્વનો ઉદ્ધાર, આગળ શ્રી કૃષ્ણ સુદામાનું સ્વાગત કરે, સુદામાની સુંદર કૃષ્ણની મિલનની કથા આવે ભાગવતમાં. અને ત્યાર પછી વસુદેવનો સુંદર યજ્ઞ ઉત્સવ, વેદસુતિ, શિવજીનું સંકટ મોચન અને અંતે ભગવાન કોણ એવી સુંદર લીલા આવે. ભૃગુ મુનિ ભગવાનને વિષ્ણુને લાત મારે, અંતે એ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ વિષ્ણુ છે. 11મા સ્કંદની આવે કે યદુવંશને શ્રાપ મળ્યો, નારદજી આવ્યા છે દ્વારિકામાં અને વસુદેવજીનું સુંદર સ્વાગત કરે અને ત્યાર પછી અવધૂતનું ઉપખ્યાન અને ભગવાન દત્તાત્રેય 24 ગુરુ
બનાવે એમાં સુંદર શીખ મળે એનું વર્ણન કરે. ત્યાર પછી સત્સંગનો મહિમાનું વર્ણન છે, હંસ રૂપે સંતકાદીને આપેલા ઉપદેશનું વર્ણન છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મનું નિરૂપણ, ધ્યાન યોગ, કર્મયોગ ને ભક્તિ યોગની વાત બતાવે, સાંખ્ય યોગની ત્રણેય ગુણના નિવૃત્તિમાં વિધિઓમાંથી કેમ નિરૂપણ થવા એની વાત કરે, પરમાર્થ નિરૂપણની વાત કરે, ને ભગવાન અંતે સ્વધામ જાય છે એની કથા કહે. અને 12મા સ્કંદની અંદર કળયુગના રાજસનું વર્ણન, કળયુગના ધર્મનું વર્ણન અને કળયુગના જે દોષો છે એ દોષનું વર્ણન કરે. અને ત્યાર પછી કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવત સંક્ષિપ્ત સ્તુતિ બતાવે અને અંતે હરિ નામના શ્લોકની મહિમા આપે કે સાર એ છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનું ગાન કરવું. આવી રીતના સંક્ષિપ્તમાં મેં તમને આખું ભાગવત મુખ્ય લીલાઓ કીધી. તો બસ ભાગવત ભગવાન એ જ હું પ્રાર્થના કરું કે કાંઈ મારી ભાગવત બોલવામાં કંઈ તૂટી રહી હોય તો હે પ્રભુ ભાગવત ભગવાન આપ મને ક્ષમા કરો અને જે આ અર્થે ભાગવત હતી અને એનું પૂર્ણ ફળ તમે પ્રદાન કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. બોલો ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કે. કોઈ ભક્તોને માળા લેવી હોય તો જે મેં કીધું હતું કે કોઈ ભક્તોને માળા કરવી હોય તો માળા અમારે છે, મારી પાસે લઈ પણ જઈ શકે છે. અને કદાચ મારી પાસે ન લઈ જઈ શકે તો અહીંયા હું અમારા સુધીરભાઈને દઈ એની પાસે પણ લઈ શકે છે. હવે હું નિવેદન કરું કે એલાઉન્સ ઓકે. અને ત્યાર પછી આરતી માટે જે યજમાન હોય યજમાન બધા તૈયાર રહે. શાસ્ત્રીજી તેમજ ડૉક્ટર સંજયભાઈ પટોળિયા અને સુધીરભાઈ, આ ત્રણેયનું અમો ગામ લોકો ગામ સમસ્ત સન્માન કરવા ઈચ્છીએ છીએ. તો જેમાં સુદામા જેમાં તાંદુલ લઈ અને શ્રી કૃષ્ણ પાસે પધાર્યા હતા એવી રીતે અમે ગામમાંથી નાની એવી પ્રસાદી લઈ અને સન્માન કરવા ઈચ્છીએ છીએ. તો ત્રણેય બે વ્યક્તિ પધારી અમારું સન્માન સ્વીકારે એવી નમ્ર વિનંતી. ડૉક્ટર સંજયભાઈ પટોળિયા, સુધીરભાઈ. સન્માન કરવા માટે મનસુખભાઈ કેશવભાઈ પટોળિયા, સંધુભાઈ લાલજીભાઈ પટોળિયા, રમેશભાઈ પુનાભાઈ કોટડિયા, વિઠ્ઠલભાઈ રૂડાભાઈ કાસડિયા, મથુરભાઈ પોપટભાઈ પટોળિયા, બીરેનભાઈ ગોરધનભાઈ સાંગાણી અને મધુભાઈ ગોવિંદભાઈ પટોળિયા અને આનંદકુમાર પ્રાગજીભાઈ પટોળિયા આ સ્ટેજ પાસે પધારે એવી નમ્ર વિનંતી. સન્માન સંધુભાઈ લાલજીભાઈ પટોળિયા અને મનસુખભાઈ કેશવભાઈ પટોળિયા સાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરશે એવી નમ્ર વિનંતી. સંધુભાઈ લાલજીભાઈ પટોળિયા, મનસુખભાઈ કેશવભાઈ પટોળિયા. તાળીઓ તાળીઓ. આ છેલ્લો દિવસ છે, મોજ કરી લ્યો. થોડી વાર 1 કલાક પૂરતું જ છે. શાસ્ત્રીજી પ્રસાદી નાની લાવ્યા છે પણ આમ જગત માટે મોટી છે. ગણપતિ દાદા લાવ્યા છે કારણ કે પૂજનમાં પહેલી જોઈ ને આપણે. ડૉક્ટર સંજયભાઈ પટોળિયાનું સ્વાગત, રમેશભાઈ પુનાભાઈ કોટડિયા અને વિઠ્ઠલભાઈ રૂડાભાઈ કાસડિયા. આ ડબલ મેળા શું કરો વેવાય છે ને આમ તો.
માનની શ્રી સુધીરભાઈ, એમનું સ્વાગત મથુરભાઈ પોપટભાઈ પટોળિયા અને બીરેનભાઈ ગોરધનભાઈ સાંગાણી. ડોક્ટર સંજયભાઈ તથા શાસ્ત્રીજી અને સંજયભાઈનું, આનંદ કુમાર પ્રાગજીભાઈ અને મધુભાઈ પ્રાગજીભાઈ, મધુભાઈ ગોવિંદભાઈ પટોળિયા શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે એવી નમ્ર વિનંતી. ડોક્ટર સંજયભાઈ અને સુધીરભાઈનું પ્રાગજીભાઈ, મધુભાઈ અને આનંદ કુમાર. શાસ્ત્રીજીનું તેમજ ડોક્ટર સંજયભાઈ પટોળિયા અને સુધીરભાઈ નું સાગર દેવજીભાઈ કેશવભાઈ પટોળિયા. હવે આપણે સ્વાગતનું કાર્ય પૂરું કરીએ, પરંતુ સાથે સાથે આમાંથી આપણે જ્ઞાન લીધું છે ઘણું, અને હજી તો ઈચ્છા થાય તો આપણને આ માળા અર્પણ કરવાની છે. તો જેને માળા કરવાની હોય તેઓ અત્યારે તાત્કાલિક સ્ટેજ પાસે નીચે આવીને મેળવી લે. જેને માળા કરવાની જ હોય એ નકરી ખાલી મૂકી રાખવાની હોય તો નહીં. पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ધર્મ ભક્તિ વિજ્ઞાન ખાન आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख ગણિત નિગમ કલ્પ ફલ परमानंद सुधार समसकय परमानंद सुरार समय कल लीलारति रस रस निधान के लीलारति रस रस निधान की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिता निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भवहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल शुभकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमरौषधि हरि सरित गान के सुमौषधि हरि चरित गान विषय नाश विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल
विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परमहंस मुनि मानव उल्लासिनी परमहंस मुनि मानव उल्लासिनी रसिक हृदय रस रासनी आसिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 જેને પોથી ઉપાડવાની છે તે સ્ટેજ પર આવી જાય હે ગોવિંદ बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओम नमः भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः भगवती वासुदेवाय बोलो भगवान की भागवत महापुराण की ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय
ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે બોલો ભગવાન ભગવાન કી જય પ્રભુપાદ જય બધા ઝૂમીને નાચો. ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ જય પ્રભુપાદ જય પ્રભુપાદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ નિત્ય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિત્ય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિત્ય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિત્ય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હવે ગામના બધા ભક્તો કીર્તન કરે અને કીર્તન કરતા વાસ્તે ગાતે ભગવાન પોથીને અને ભગવાનની પોથીમાં બધા જોડાય. कृष्णः शरणं